Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta kajian Sabtu pagi dimanapun Anda berada, sebelum kajian kita mulai, marilah kita awali dengan zikir pagi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan pada majelis ilmu kita ini. Langsung saja kita mulai. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده cek satu cek tes Subhanallah wa bihamdi tes suara jelas nggih masuk nggih tes wa bihamdi subhanallah 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 wa bihamdi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أستغفر الله وأتوب إليه. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan
dengan zikir pagi tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keberkahan pada majelis ilmu kita. Baik, para peserta kajian Sabtu pagi dimanapun Anda berada, marilah kita simak kajian Sabtu pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Zamari, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin baik yang ada di sekolah, di aula ataupun juga yang mengikuti secara daring lewat streaming YouTube ataupun juga yang hari ini bisa aktif melalui Zoom. Alhamdulillah sudah bergabung sekitar 15 orang. Assalamualaikum Bu Isrong, ada Bu Herwanti, ada Bu Istingana, ada Bu Sri Supeni, ada Bu Siti Sumiati, ada Bu Indah, Bu Amini Nur, dan beberapa yang lain yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Kembali setelah sekitar 2 bulan kita off karena kondisi pandemi, maka pada hari ini kita teruskan kajian Sabtu pagi kita. Meskipun mohon maaf belum bisa untuk menghadirkan Bapak Ibu di aula sekolah. Sehingga kita lakukan pada hari ini untuk kajian tafsir secara daring melalui Zoom supaya bisa interaktif dan juga Bapak Ibu yang lainnya bisa mengikuti melalui streaming lewat YouTube. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertemuan terakhir kita adalah kajian pada tanggal 12 Juni. Jadi sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Di pertemuan terakhir kita membahas surat Al-Duha, surat yang nomor 93. Dan insya Allah hari ini kita akan memasuki surat ke-92, surat Al-Lail, dan masih bersama dengan Bapak Zamari yang akan mengkaji bersama-sama pada hari ini tentang surat Al-Lail, kajian tafsir surat Al-Lail. Bapak Ibu hadirin berbahagia, marilah kajian pada pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah memberi hidayah pada kita semuanya, memudahkan pemahaman kita dan menggerakkan hati kita sehingga nanti setelah kita memahami kandungan surat Al-Lail, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, silakan disiapkan alat tulisnya dan untuk materinya bisa membuka Quran masing-masing di dalamnya masing-masing. Monggo dibuka surat Al-Lail, surat yang ke-92. Dan untuk berikutnya, waktu sepenuhnya kami akan pada Pak Yamari. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ini suwe ora jamu sampai berapa ini, hampir 2 bulan ya. Suwe ora jamu, suwe ora ketemu pisan lewat Zoom. Yang mengikuti, yang tidak mengikuti ya nanti bisa di YouTube-nya. Kita akan masuk ke berikutnya, yaitu surat Al-Lail. Surat Al-Lail Makkiyah, ini turun di Mekah. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saja ya, karena di sini tidak seperti biasanya, jadi ikuti saja bacaan saya. Walaili idza yaghsha. Ghainnya itu mencu, yaugh. Walaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Awas jangan terlalu panjang. Tajalla salah. Yaghsha salah. Hanya 2 ketukan. Wan nahari idza tajalla. Begitu aja. Kalau tidak pakai mat tajal, karena ada mat 2 rakaat di situ, tajalla. Yaghsha. Saya ulangi. Walaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Nun ketemu sa, di situ idgham brengengeng dan agak lama. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. 4 ayat ini dulu ya, 4 ayat ini dulu. Kita terjemahkan kata demi kata. Dengan ismi nama Allah. Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang atau Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Walaili idza yaghsha. Di sini ada wawu qasam namanya. Wawu qasam itu wawu bersumpah. Di sini Allah bersumpah dengan tiga hal, yaitu yang pertama walaili idza yaghsha. Walaili, demi al-laili, malam. Demi malam. Idza, apabila. Yaghsha, menutupi. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Wan nahari idza tajalla, demi siang. Nahar itu siang. Demi an-nahar, waktu siang. Idza, apabila. Tajalla, terang benderang. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Wa, demi. Ma khalaqa, penciptaan. Di sini ma-nya itu bukan apa-apa ya, tapi ma khalaqa. Ma-nya namanya ma masdariyah. Wa, dan ma khalaqa, penciptaan, demi penciptaan, bukan wa di situ, bukan dan. Demi penciptaan az-zakara, laki-laki atau jantan. Wa, dan
al-unsa, perempuan atau betina. Inna sa'yakum lasyatta, inna sesungguhnya, sa'yakum, sa'ya itu apa? Usahamu, usaha, sa'yakum usahamu, lasyatta, berbeda-beda. Lah itu sungguh berbeda-beda. Dah 4 ayat ini dulu, karena nanti kita bagi 3. Al-Lail kita bagi 3 part, 3 bagian. Walaili idza yaksha, demi malam apabila menutupi apa? Siang. Malam itu menutupi cahaya siang. Makanya disebut yausha, di sini artinya menutupi cahaya. Jadi cahaya yang ada itu ditutup oleh malam. Demi malam apabila menutupi siang. Ini kan seperti kiasan apa kenyataan ya? Kenyataannya begitu. Begitu malam datang maka cahaya itu hilang. Cahaya hilang. Wan nahar, dan demi siang apabila tajalla, apabila terang benderang. Ini 2 perbedaan yang ekstrim ya. Malam, siang. Ini ada maknanya juga. Jadi malam itu gelap, di situ tidak ada petunjuk. Siang itu terang, di situ ada petunjuk. Jadi Allah memakai sumpahnya dengan bersumpah malam gelap di mana tidak ada petunjuk, siang terang di mana di situ ada petunjuk. Orang yang pada malam hari tidak mempunyai petunjuk, dia akan nabrak-nabrak. Di siang hari petunjuknya jelas, kok ada orang yang tidak memakai petunjuk, dia juga akan kesasar. Ini dua variabel siang dan malam dibedakan oleh Allah dengan membedakannya untuk sumpah. Yang ketiga, sumpahnya Allah adalah wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan. Di sini Allah bersumpah memakai apa? Dirinya sendiri yang menciptakan Allah, penciptaan laki-laki dan perempuan, penciptaan jantan dan betina. Demi penciptaan. Mau apa ini? Allah kok menyampaikan sumpah-sumpahnya seperti ini, yaitu Allah akan menyatakan satu pernyataan yang banyak nanti di bawah, tapi yang pertama mau dinyatakan oleh Allah ialah inna sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu itu berbeda-beda. Usahamu itu apa namanya? Sa'i, kalau kita sa'i itu kan lari dari Sofa ke Marwa. Lari dengan sungguh-sungguh itu. Lari apa? Ya 7 kali itu, kalau tidak penuh dengan power itu tidak sampai itu. Kadang-kadang ya berhenti di tengah jalan. Nah di sini sa'yakum maknanya adalah usahamu berbeda-beda. Apa ini ya maknanya? Maknanya adalah Allah ingin menjelaskan bahwa kita ini diciptakan, di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan ada petunjuk, ada gelap, ada siang, ada malam, diciptakan supaya obah. Supaya obah. Nek ora obah ora mamah. Nek ora obah medeni bocah. Jadi kita ini diminta oleh Allah, dipotret oleh Allah. Ini kan deskripsi. Inna sa'yakum, sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda. Ini ada makna supaya kita ini memang harus obah. Usaha kita ini harus berusaha supaya nanti kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang sangat banyak dengan usaha. Kalau tidak usaha, kita tidak bisa melaksanakan tugas kemanusiaan sebagai abdi Allah. Nah, ini karena yang ikut pertemuan ini, saya lihat siapa ini yang pengusaha ada tidak ini. Usahamu itu artinya di sini pengusaha, tapi juga ini ada pensiunan, ada guru yang rawuh di Zoom ini. Tapi umumnya ini juga usaha namanya, tetap usaha.
Kalau yang punya yang punya usaha yang ajek itu namanya karyawan, nah dia tiap bulan mendapat. Tapi yang namanya pengusaha itu harus bermacam-macam. Kebanyakan kita itu anut grup yuk. Kancane nandur iki payu melu nandur, kancane bakul iki payu melu bakul, kancane usaha ini melu usaha. Bagus, namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Lah M-nya itu yang kurang kadang-kadang. Amati, tiru, ning ora modifikasi. Lah kelipuk. Jadi kita harus berusaha, dan usaha itu namanya diversifikasi, bermacam-macam usaha. Yang dinilai oleh Allah itu sebenarnya pada usaha itu. Banyak orang yang tidak mau berusaha sudah pesimis sih. Tiwas ngono ra wurung gur semene, misalnya begitu. Tak rewangi gedabikan gur entuk semene. Sekarang contohnya petani. Petani itu kadang-kadang nek dihitung-hitung ora kurup. Apa meneh petani nandur telo digaplek, ora kurup. Tapi yang dinilai oleh Allah itu usahanya itu. Jadi kalau di Gunung Kidul ya tentu saja karena daerahnya itu dulu itu memang ya tidak ada pengairan yang mencukupi. Ya usahanya ya disesuaikan, tapi itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Jangan sampai kita pesimis atau tidak punya harapan. Apapun usaha yang kita lakukan itu semuanya mulia. Lah di sini disebutkan inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usahamu bermacam-macam ini sebenarnya tafsir yang aslinya adalah ada dua. Yaitu ada usaha yang menuju keridhaan Allah, ada usaha yang melanggar keridhaan Allah. Jadi usahanya itu ada yang memang mencari keridhaan Allah. Ada orang yang usahanya itu nekat, molimo, madat, main, minum, dan seterusnya. Nekat, tidak mikirkan halal haram. Maka disebut lasyatta, sungguh berbeda-beda. Ada yang usahanya itu karena Allah, ada yang usahanya karena setan. Ini untuk 4 ayat pertama kita sudah mendapatkan satu semangat dalam hidup ini, jangan berhenti berusaha untuk menuju keridhaan Allah. Jadi usaha apapun laksanakan, asal itu menuju keridhaan Allah, usahakan untuk lillahi ta'ala. Jadi guru misalnya, guru di SD Mujahidin misalnya, wah itu kalau dihitung-hitung ora kurup. Ora kurup itu, direwangi esok tekan jam berapa, entuk aneh dibanding dengan wong buruh harian mungkin kalah itu. Wong buruh harian itu sekarang 95, 100. Tapi karena di situ sudah diniati untuk mardhatillah, untuk keridhaan Allah, ya laksanakan dengan semangat. Karena kalau ngomong rezeki, pendapatan, rezeki, wah itu jauh, itu panjang. Dulu kan kita sudah pernah membicarakan bahwa rezeki itu apa yang kita pakai itu rezeki. Apa yang kita gunakan itu rezeki. Apa yang belum kita pakai, belum kita gunakan itu bukan rezeki kita. Nah tergantung kita bagaimana memaknai rezeki yang kita peroleh. Satu ini, jadi mari kita berada di masing-masing usaha ini dengan apapun usaha kita. Kalau dulu ada iklan iklan mobil itu, apapun usaha kita lakukan dengan sedikit gaya, begitu dah. Apapun usaha kita lakukan dengan semangat membaca bahwa itu adalah untuk mendapat keridhaan Allah. Nah, ini untuk pensiunan ya harus mikir nih, kalau ada pensiunan, saya tuh pensiunan lalu punya usaha. Ya boleh memang, kalau bisa ya biar bisa bayar zakat, biar bisa menyiapkan umroh, biar
dapat membantu anak yatim, bisa membantu fakir miskin, silahkan, bagus sekali itu. Tapi tentu harus dilihat usaha itu harus niat ingsunnya karena Allah. Kalau tidak karena Allah nanti getun. Apa namanya itu? Bukan getun, apa namanya itu? Ya ora cusuk kadang-kadang begitu. Nah, sekarang ayat berikutnya. Nah, ini yang hubungannya dengan itu, sambungannya begini. Fa amma man a'ta wattaqa fa maka. Fa amma man a'ta wattaqa fa maka. Amma adapun, fa maka, amma adapun, man barang siapa, a'ta memberi, wattaqa dan bertakwa. Fa amma, fa maka, amma adapun, man siapa, a'ta yang memberi, wa dan attaqo bertakwa, ittaqo bertakwa. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, wa dan, wa saddaqa bil husna, wa dan. Saddaqa, saddaqa itu lawannya kadzdzaba. Apa artinya saddaqa? Membenarkan. Nek kadzdzaba apa? Mengingkari. Saddaqa membenarkan, meyakini. Wa dan saddaqa membenarkan, bi dengan al-husna, al-husna pahala yang terbaik. Apa maknanya? Surga. Pahala yang terbaik kan surga. Jadi wa saddaqa bil husna dan membenarkan adanya surga, kalau dicethake ngono kuwi. Meyakini adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Jadi kalau dari depan itu tidak putus ya ini. Makanya ada tanda lam alif itu tidak putus. Fa amma, fa maka adapun siapa yang memberi dan bertakwa dan membawa sadaqah bil husna dan membenarkan adanya surga. Ayat berikutnya yang ketujuh ini jawabannya. Kalau itu tadi apa? Allah menyampaikan sapa sing gelem ngene mula fa sayu fasanu yassiruhu lil yusra, fasanu yassiruhu, fa maka, sa akan. Jadi ini potongan-potongannya begini. Fa maka, sa akan, nu yassiru, nun itu nun nahnu, Allah itu, nu yassiru, kami mudahkan, hunya, kami mudahkannya, maka akan kami mudahkannya. Rekoso tak pilihan oleh terjemah letterlocknya. Maka akan kami mudahkannya. Li bagi al yusra kemudahan. Al yusra kemudahan. Kok jadi kemudahan itu apa? Kalau terjemah bebasnya begini. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Apa ini? Surga. Jalan yang mudah itu yaitu surga. Dah, sabab ini dulu, 3 ayat ini dulu. Ini terusnya dari ayat tadi, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda. Areh ning wong usaha terus entuk hasil, leh ning wong usaha do entuk apa namanya upah atau gaji, maka terus ayatnya mengatakan fa amman a'ta. Sapa wonge sing weweh, a'ta itu weweh memberi. Tapi sebenarnya a'ta itu memberi dalam jumlah besar ya. Inna a'toina kal kautsar, sungguh kami telah memberimu, a'toina itu sudah memberimu al kautsar,
Kausar itu kan banyak sekali. Jadi ini makna yang apa sebenarnya itu a'ta di sini adalah jumlah besar. Wa amma man a'ta, barang siapa yang memberi dengan jumlah yang besar. Tapi juga bukan berarti bahwa jumlah kecil tidak a'ta, tetap memberi. Barang siapa yang memberi sedekah, mengeluarkan zakat wajib, zakat tatawu, sedekah wajib itu zakat, sedekah tatawu, sedekah sunat, infak misalnya, ada infak wajib juga loh ini untuk keluarga, infak untuk yang punya keluarga kan harus memberi nafkah pada keluarga itu termasuk infak wajib itu. Ini termasuk di sini. Maka barang siapa yang memberi atau di situ, yaitu memberi dalam arti wajib atau sunat, persatu, wa saddaqa bil husna, yang kedua, dia itu membenarkan adanya surga, meyakini adanya surga, wataqo dulu dan takwa, jadi tiga. A'to, tako, ittaqo, terus saddaqa bil husna. A'to memberi, terus takwa, terus membenarkan surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Fasa akan loh ini. Oh, akan itu artinya ke depan, future. Besok dia akan apa? Akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dijorokke karo Allah ki ning sing becik, sing yang mudah lah. Kalau istilah di psikologi ada yang namanya passion ya. Passion itu cocok. Jadi wong ki nek wis cocok kuwi biasanya 4E. EC gampang ling lakoni. EC enjoy seneng ling lakoni. Excellent hasilnya apik. Entuk etung. Lah wong nek wis entuk 4 iki jenenge gijlik nek cara Jawane. Gijlik. Seneng ling lakoni, gampang ling lakoni, hasilnya apik, artinya produknya itu barangnya sing digawe ki apik, terus ana hitungane untuk hasil apa namanya itu mendapatkan ya opah apa-apa atau hasil, wah maka dia itu disebut dimudahkan oleh Allah. Nah supaya bisa mendapatkan ini, dimudahkan oleh Allah ini, maka 3 syaratnya harus kita lakukan. Sedekah, A'ta ya sedekah kuwi, A'ta memberi. Aja setel-setel lagi memberi. Terus yang kedua apa? Yang kedua ittaqo, takwa. Terus yang ketiga apa? Yakin enenge swarga. Ayo Bapak Ibu, latihan betul untuk meyakini bahwa ini adalah mutlak benar. Allah janji ngono. Sapa sing kepengin uripe gampang, uripe seneng, hasile apik, tur yo entuk penghasilan digampangake dening Allah kaya ngono kuwi, lakonana 3. Aja cetil, A'ta. Dadi nek entuk apa wae kuwi ya dipakai untuk sedekah wajib, dipakai untuk sedekah sunat. Tidak dipakai untuk yang haram loh. Sebab banyak yang tidak bisa menggunakan ini. Begitu untuk duit ini kabare ini pegawai dapat tukin banyak ini ya. Ada yang 80 juta, ada yang 40 juta. Wah ini nek ora pinter-pinter le ngecake wis gur nyanyeh-nyuweh iki. Akhirnya apa mengikuti hawa nafsu kan berbahaya. Maka pakai ini, A'ta, beri. Sedekah. Terus apa? A'ta. Wattaqo. Kemudian apa? Jangan lupa loh, takwa. Takwanya harus lebih kuat. Yang ketiga apa? Yakin adanya akhirat. Wes gampang, Allah gampang ya. Yakin gue nek kuwi aku yakin tenan. Kita memang harus yakin. Ittaqo itu apa? Takwa. Allah menjanjikan wong wis takwa ya. Telu itu salah satunya kan takwa toh. Allah kan menjanjikan barang siapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa pada Allah,
maka dia akan diberi jalan keluar. Loh, diberi jalan keluar. Kesulitan apapun, ora masalah. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki di luar dugaan. Iki nek ngono kena nggo indikasi. Awake dhewe iki sok entuk rezeki di luar dugaan ora. Nek ora tahu aja-aja ora takwa, ngono lho. Ning nek kok kerep mendapat rezeki di luar dugaan. Nah, ini mungkin takwanya ini. Yang paling bisa meningkatkan takwa itu sebenarnya pengusaha ya. Pengusaha. Wis bakul apa? Bakso ngono wae pamane. Bakul bakso itu setiap hari selalu di luar dugaan. Kan begitu keluar dodol dia tidak tahu berapa, dapat berapa. Nah, sehingga dia harus orang bakul-bakul ini bisa meningkatkan ketakwaannya karena apa? Mendapatkan di luar dugaan. Orang yang mendapat di luar dugaan itu lalu ingat Allah. Oh, ini dari Allah. Alhamdulillah. Makin takwa, makin banyak di luar dugaan. Mula yang sok ngono. Iki nek ora tahu entuk di luar dugaan iki aja-aja takwane kurang iki doan. Mong wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, dia mendapatkan jalan keluar dan diberi rezeki di luar dugaan. Tapi kembali lho, rezeki tadi sing jeneng rezeki aja klira-kleru. Rezeki kok nyawang dhuwure dudu rezeki kuwi jenenge hasad, dengki. Rezeki itu adalah apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itulah rezeki kita. Kalau yang disimpan di bank itu durung rezeki, durung karuan. Saiki iki akeh wong duwe simpenan klipuk sedo ya wis gek ditinggal wae anak putu kok kuwi akhire. Jadi yang rezeki itu yang kita pakai ini, yang kita makan. Begitu. Jadi Allah memberi rezeki di luar dugaan itu ya. Mungkin bisa makan dengan enak, bisa minum dengan seger, bisa tidur dengan kepenak, bisa ambekan dengan lego, bisa ke belakang ya dengan dengan lego juga. Terus bisa le omah-omah ya do seneng ora padu wae. Itu rezeki loh. Ora gur greseh. Kadang-kadang nek ora entuk rezekine saka Allah ki mung perkara sithik dadi geseh itu berarti itu kurang rezekinya itu. Ning kok saiki kok kepenak berarti min ghairil tasib di luar dugaan iki berarti takwane rada apik, kan bisa begitu indikasinya. Jadi 3 ini mari kita upayakan nggih. Dari surat Al-Lail ini kita mendapatkan rumus. Pokoknya usahakan 3 ini. A'ta memberi, ittaqo takwa, shadaqo bil husna. Yakin nek akhirat swarga ki eneng tenan. Nek becik ketitik Allah ketara ki eneng tenan. Kuwi kudu yakin. Insyaallah kita akan fasanu yassiruhu lil yusra. Uripe digampangke, sudah toh. Digampangke. Untuk papat kuwi mau kepenak ling lakoni, seneng ling lakoni. Apa mau EC terus enjoy, excellent, hasilnya yo apik. Di kaya di gijlik ngono nek cara Jawane iki gijlik. Gijlik wis kepenak ling lakoni itu. Itu di dunia, di akhirat. Husna itu apa? Surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan. Memudahkan itu kan itu tadi. Gampang, seneng, ling lakoni kepenak, hasilnya apik, memudahkan terus apa? Surga nantinya. Neng yo kuwi telu kuwi kudu ditenani lho kuwi. Ditenani. Aja gur inggrang-inggring. Atau memberi kuwi ora mesti bondo. Ora ndek bondo mosok arep mongko iki rumuse dawuh Allah ki kan universal kanggo sapa wae, siapapun. Jadi atau itu tidak mesti bondo. Pikiran, saran, tenaga, kepemimpinan, mimpin, atau
Kemampuan kita, apa yang kita miliki dipakai untuk a'ta khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa saya berikan? What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Itu namanya a'ta juga. Ojo what can I get? Aku entuk apa? Nah, itu bakhil namanya. Bakhil. Itu apa rumus dari yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan kita diminta untuk apa? Obah. Nah, obah. Mulane ana zikir pagi, zikir petang ya perlu diamalke lho. Zikir pagi petang tuh Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya. Ya Allah, saya mohon dijauhkan dari kasal. Kasal itu apa? Keset. Wong nek wis keset wegan ki ora obah. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, jauhkanlah saya dari jeleknya masa tua. Wis tuwa, wis anggere wis tuwa megahi anak putu ki wis jan ya nek iso disuwun aja. Pikun to wong cetha wis bareng mangan sekoh jare ora diopeni kuwi rak ya masalah kuwi. Jenenge su'il kibari. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Ini paradoknya. Kalau tadi a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna. Ngekei takwa membenarkan adanya balasan. Sekarang yang ketiga, yang berikutnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Di sini ada syaddah mim di tasjid itu tetap berngengeng ya, sing suwe. Wa amma mam nun ketemu ba man bakhila le maca mam bakhila. Wa amma mam bakhila wastaghna. Wastaghna. Ghain tidak balik ya. Tidak tagh, begitu tidak. Wastagh salah. Wastaghna. Wastaghna. Jadi wa amma man bakhila wastaghna. Wa dan amma adapun seperti tadi juga adapun. Man barang siapa. Bakhila bakhil wis dadi bahasa Indonesia itu bakhil, cetil. Bakhil. Wa dan istaghna. Apa istaghna? Merasa cukup. Merasa cukup. Apa iki engko merasa cukup iki? Wa amma dan barang siapa, terjemah bebasnya menjadi begini. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Bakhil merasa dirinya cukup. Ra butuh kowe aku. Ra butuh Allah. Lah apa wong aku apa-apa wis eneng. Lunga ana sopir. Ra butuh Allah. Pokoknya kecukupan kabeh lalu merasa tidak butuh pada yang lain sampai merasa tidak butuh pada Allah. Orang yang seperti ini masuk kategori lawan dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna, memberi takwa, membenarkan adanya balasan. Nah, yang ini sebaliknya. Sapa wonge sing bakhil karo merasa cukup loro. Terus yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa dan kadzdzaba ingkar, mengingkari. Kadzdzaba, mengingkari itu orang adil. Kadzdzaba nek cara Jawa gorohake, kan judul gorohake iki apa to? Mengingkari, sudah paling mudah itu. Mengingkari. Wa kadzdzaba dan mengingkari bi dengan al-husna, balasan surga. Orang adil sesuk kene eneng swarga. Orang adil ning neraka. Orang adil nek sesuk ana piwales. Nah, ini nek wong sing tiga karakternya tiga ini
Apa? Fasanu yassiruhu lil usra. Sama seperti tadi, fasanu yassiruhu, fa maka seakan, nu yassiru kami mudahkan, hunya kami mudahkannya. Siapa yang dimudahkan? Ya wong sing telu kuwi mau dimudahkan apa? Lil usra. Lawannya yusra, usra. Jalan yang sukar. Kalau tadi yusra jalan yang mudah, sekarang usra jalan yang sukar. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak akan kami mudahkan ke jalan yang sukar. Jalan yang sukar itu bawa neraka. Gedungsang-dungsang. Dah mari kita pahami dan kita yakini loh ya. Nek jenenge ngaji ki bedane karo apa ilmu. Kalau ilmu kan dimulai dari tidak percaya. Ora percaya terus dibuktine iki lagi ngandel. Iki bae engko nek ana penelitian baru ternyata kuwi salah, lalu berubah. Nah ini ora. Ini kita berangkat dari yakin dulu. Yakin bahwa Quran ini adalah tidak ragu lagi dari Allah, sehingga kita meyakini ini dengan benar-benar. Jadi lawannya dari tadi yaitu wa amma bakhila, sapa wonge sing bakhil, wa wastaghna, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, ora ngandel enenge akhirat, gedungsang-dungsang ngono wae wis gampang. Fasanu yassiruhul usra, maka akan kami mudahkan kepada jalan yang sulit. Nek cara Jawa le ngarane apa? Gedungsang-dungsang. Mungkin gijlik dunianya, mungkin gijlik. Ning akhirate gajluk surga. Ya apa? Neraka. Awas, 3 ini penyakit ini. Penyakit yang harus diwaspadai. Apa 3 ini? Bakhil. Bakhil itu yang namanya penyakit bakhil. Kuwi yo sok iki kaya apa gawan bayi apa turunan ya kuwi. Ada orang yang kelong setitik saja sudah tidak mau. Hati-hati ya kalau kita itu punya apa-apa itu ingat bahwa ini dari Allah. Orang bakhil itu biasanya karena merasa iki leku usaha hasil-hasilku dewe lah kok dikaike 2,5% iki cara ngendi? Karena merasa itu hasil-hasil dewe. Padahal yang namanya hasil tidak pernah sendirian. One man show enggak bisa. One man show itu apa? Pertunjukan tunggal, enggak. One man show kan juga tidak pertunjukan tunggal. Kalau ada orang joget sendiri itu mesti ada yang nonton, ada yang menyiapkan panggung, ada yang menyelak lighting apa. Ndak ada orang kok sendiri. Lah orang bakhil itu merasa apa-apa aku dewe. Aku sing tak rewangi kaya ngene lah kok keneng 2,5% go zakat. Cara ngendi? Begitu orang yang bakhil itu. Lah kok ujug-ujug ana fakir miskin kok kon ngopeni. Salah ya. Sampai untuk keluarganya saja kalau dasare wis bakhil itu. Keluarga saja tidak boleh. Maka hati-hati dengan bakhil nih. Kalau tadi ato, yang ini bakhil. Wa amma membakhila sapa wong sing bakhil cetil. Sebenarnya cetil itu kalau ngetokke zakat 2,5% itu bukan anu loh, bukan lomo loh. Bukan lomo, itu kewajiban. Nek sing lomo ki nek sing ngetokke tatawu, sedekah, infak di luar yang wajib. Nah, itu lomo. Nek kudune pancen ngetokke 2,5%, duwe apa penghasilan 1 miliar. Kan 20 juta. Kudu ngetokke 20 juta. Ya kuwi ora termasuk lomo. Kuwi jenenge pancen kewajiban. Nek kowe ora ngetokke kuwi cetil. Nah, begitu bakhil. Bakhil.
Jadi yang namanya bakhil itu adalah orang yang tidak mau membayar zakat itu bakhil. Sampai nanti akhirnya orang bakhil itu dimulai juga dari yang mestinya infak wajib ora gelem nglakoni, itu bakhil. Misalnya sekarang kalau dia tidak melaksanakan yang sunat, apakah dia termasuk bakhil? Oh enggak. Kalau dia sudah yang wajib-wajib dilakoni, dia sudah namanya sudah benar, sudah melaksanakan, tidak bakhil. Tapi kalau a'ta memberi lebih, kan lebih dapat fasanu yasiruhulil yusra, akan dimudahkan. Jadi kalau begitu tambahkan saja supaya tidak menjadi sangat bakhil, yaitu a'ta tadi. Kalau merujuk pada zaman Rasul itu, Masya Allah itu, para sahabat itu nek wis jenenge Rasul ndawuhi sedekah bru. Sampai nanti di belakang nanti ada cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq yang suka sekali suka sekali membebaskan budak. Yang dibebaskan itu selalu yang lemah-lemah, bukan yang hebat-hebat. Ada lagi ini ceritanya tentang ayat ini, yaitu tentang adanya anak orang soleh, miskin, anak eokeh, melarat, sandinge, kuwi wong sugih, duwe pohon kurma yang banyak. Ini ada hadisnya itu di tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan. Nah ini kalau sing wong sugih iki arep panen arep panen kurma, dia melewati sing melarat iki. Terus jika kurma sing manglung di tempatnya anak miskin ini. Lah terus anak miskin, anaknya orang soleh ini ngambil dimakan karena kelaparan. Karena cedelnya dia marah, nggak boleh, sampai yang sudah dimakan dilogok. Nah, akhirnya si orang soleh ini matur neng Rasulullah, ya Rasul, saya begini. Rasulullah rawuh di situ. Lalu berkata kepada pemilik kurma, iki kalau kamu bisa memberi pada ini, maka aku jamin surga. Nah, orang andel deh, orang gelem. Rasul begitu kan didengar oleh sahabat. Sahabat bertanya, apakah kurma ini bisa menjadi kurma di surga? Iya. Dituku ini. Sing kurma ini dituku. Ora oleh. Nggak boleh. Ini kurma yang paling saya senangi. Lah kok ora lagi njalukmu piro? Nek kowe arep tuku iki jolono kurma 40 coba. Kurma 1 diminta diijoli kurma 40. Disagui coba. Ya wis kene. Tak ijoli kurmaku sing 40 kono. Kose undangan wong-wong golek saksi. Dia menyuruh untuk mencari orang-orang untuk berkumpul menjadi saksi. Saksikan bahwa kurma ini telah saya beli, saya ganti dengan kurma saya yang 40 di sana. Dah sah, deal. Terus disampaikan pada Rasulullah, ya Rasul, kurma itu telah saya beli dan ini saya serahkan pada Rasulullah. Rasulullah datang, kemudian diserahkan kepada anak yang miskin tadi, karena dia yakin bahwa kurma ini akan menjadi kurma di surga. Coba seperti itu loh yang namanya a'ta itu. Ini ada hadisnya ini tentang cerita orang memberi seperti itu. Ya, itu kan berarti teknik DWS berusaha dengan baik sehingga punya kurma banyak dan bisa a'ta. Itulah sebabnya makan konubah mau kae. Konubah men iso memberi gitu. Jadi sebenarnya semangat dari Quran itu adalah menyuruh kita ini untuk menjadi orang yang kuat di ekonomi, supaya jangan ditindas oleh orang-orang yang zalim seperti tadi, orang-orang yang bakhil. Terus kita lanjutkan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan
jalan kesulitan. Was dilalah nggih nek wong bakhil rumangsa cukup gak orang ngandel sesuk akhirat. Orang ngandel ki begini loh. Jadi orang yakin. Dek iki ya nek anu ora kok mengatakan orang ngandel aku nek ning akhirat orang ngono, ning dhek ora yakin. Jadi samar-samar ngono loh. Malah ada yang apa wani aku sok neraka ora apa-apa. Malah ada begitu kan? Sudah ada beberapa bintang terkenal yang menyatakan siap masuk neraka. Itu kan berarti tidak yakin dia. Tidak yakin. Kalau yakin orang wani dia. Wong neraka iki ora iso di apa ora iso disepelekke kok. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Nalikane apa kulite wis kobong, apa kulitnya sudah kobong hancur kami ganti dengan kulit baru. Wah, ndak bisa digambarkan. Kalau surga juga begitu. Keindahannya ndak bisa digambarkan dengan mata, telinga belum pernah mendengar kenikmatannya. Apa hidung belum pernah mencium, tangan belum pernah. Jadi indera belum bisa menggambarkan keindahan surga itu. Orang yang ndak yakinnya geguyan. Yo sesuk ning swarga, rapopo sok ning neraka malah amor bintang film malah. Bintang film urung karuan mlebu neraka. Karena banyak juga bintang film yang nantinya akan masuk surga. Jadi ini syarat yang kita lakukan adalah kita harus yakin betul bahwa besok itu akan ada akhirat, maka ngati-hati ojo bakhil, ojo rumangsa cukup. Ojo rumangsa aku iso mandiri, ora butuh uang, ora butuh Allah, ojo begitu. Jangan pernah begitu. Kita harus mengharapkan Allah. Fafirru ilallah. Mlayuwa ning ngersane Allah. Butuh tenan awake dhewe iki ning Allah kuwi. Ojo ning karena yang pesertanya ini ya beberapa yang mungkin ya sing sugih mbuh sapa iki sing sugih. Tak deloke. Ya ora patek akeh ketoke. Hati-hati yang sugih-sugih itu ya ora rumangsa butuh ning Allah, ora rumangsa butuh ning wong-wong. Kita tetap butuh tetangga, butuh pada apa istri, pada suami, itu harus begitu. Jangan merasa lah sing butuh sapa, aja ngono lho. Aja muni sing butuh sapa lho. Kita yang butuh, begitu. Aja sing butuh sapa. Nek butuh ra yo moro misalnya dengan suami istri lho gitu atau dengan anak dengan begitu kita butuh. Itu nanti menjadi istaghna lho, merasa ora butuh karo wong, ora butuh karo Allah. Bahayanya apa? Fasanu yasiruhu lil usra. Engko dijlomprongake ning nggon sing rekoso. Lebih baik apa? Jangan bakhil. Artinya apa? Atau lomo, terus wastaghna. Ojo nganti rumangsa ora butuh, tetap kita butuh. Wa kadzdzaba bil husna, ojo nganti ora yakin dengan adanya akhirat. Supaya kita fasanu yasirul yusra, men dijlomprongke nggon sing men ngijlik ning nggon sing gampang tur surga. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini coba saya baca. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini di sini ada tanda panjang toh taradda, tapi kalau berhenti tetap dua taradda. Lah kok ada tanda panjang nek terus. Kalau terus karena hamzah berikutnya inna alaina. Jadi kalau berhenti wa ma yughni an huma luhu idza taradda. Kok maluhunya hunya panjang? Boleh 2 harakat, boleh 5 sampai 6 harakat. Karena di situ tanda panjang menghadapi hamzah atau alif. Wa ma yughni an huma luhu idza taradda. Wa dan ma tidak, di sini manahiyah tidak. Yughni mencukupi, bermanfaat. Tidak bermanfaat, tidak mencukupi. Ghana tidak sugih, ora yughni, ora mencukupi. An dari hu-nya, anhu darinya. Maluhu mal harta, maluhu hartanya.
Idza apabila tarodda binasa. Tarodda itu meluncur. Meluncur begitu, binasa maksudnya di sini mati. Idza tarodda. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarodda, hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah mati, telah binasa. Hartanya tidak bermanfaat. Lah iya toh. Kalau atau kan bermanfaat. Ini terusnya dari bakhil loh ini. Bakhil itu hartanya itu tidak bermanfaat. Masih hidup saja kadang-kadang tidak bermanfaat. Masih hidup tidak bermanfaat. Apalagi mati sudah. Kalau sudah mati mau apa? Karena kalau mayit mati itu kan sing ngetutke telu. Segitu mayat itu sing ngetutke telu. Kalau normal bukan Covid. Kalau Covid sing ngetutke guruang 6. Telu apa? Maluhu hartanya, ahluhu keluarganya, amaluhu amalnya. Hartanya, keluarganya, amalnya. Fayarji'u isnani wa wahidun. Sing loro bali sing siji terus. Sing loro ki apa? Bandane karo keluargane mulih. Sing terus apa? Amale. Jadi kalau begitu, harta yang kita miliki itu harus merasa dari Allah. Kita ini mendapat harta itu harus mengatakan ini dari Allah. Jangan mengatakan ini saka ampuhku. Iya memang ada keikutsertaan ampuhmu, tapi tidak mutlak. Di situ ada yang ngatur yang namanya Allah. Allah yang ngatur. Sehingga kita selalu saja mengembalikannya kepada Allah. Wong jane gampang kok. Mengembalikan pada Allah. Ya guru biasa kaya sing do dilakoni iki. Ya nggo ngekei apa nafkah, ya tinggo mencukupi mungkin nggo gawe omah, mungkin tinggo apa memperbaiki sana sini. Ning niate iki lho. Niate ning nggon aja umu-umuan, niate karena Allah. Beda karo nek niat karena setan itu umuk. Bangun omah yo nggo umu-umuan. Wah, lah ya men aja nganti kalah karo kulon kono. Jadi itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu tinggal nempelin niat supaya niatnya itu betul-betul karena Allah. Nek karena Allah, ya sudah semuanya menjadi atau menjadi pemberian. Kita lanjutkan, masih ada waktunya. Oh, tinggal 4 menit ya. Baik, kita baca dulu. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron talazzo. Awas, talazzo. Zo itu gembos. Zal mencu. Zal, zazizu menjadi zo, zi, zu. Talazzo. Fa anzartukum naron talazzo la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Ini karena waktunya tidak cukup, ini kita lanjutkan besok. Kita lanjutkan untuk ke depan, itu part 2 namanya ya, bagian kedua surat Al-Lail. Sambil kita akan memperdalam keyakinan kita mengenai rumus-rumus yang Allah berikan. Ini untuk kehidupan dunia loh, untuk kehidupan dunia. Jangan kita pikir bahwa kita Quran itu hanya akhirat saja, tidak. Tapi bagaimana supaya di dunia ini kita mempunyai
keyakinan yang benar, sehingga hidupnya menjadi gijlik. Gijlik itu mau, hidupnya menjadi gijlik. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini karena waktu maka insya Allah kita jadikan dua bagian. Surat Al ini 21 ayat dan hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan separuh. 11 ayat sudah kita kaji dan insya Allah kita akan kaji lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan tulisan berubah sehingga nanti bisa beberapa jamaah bisa hadir di aula. Bapak yang berbahagia, kajian hari ini kita cukup dan terima kasih pada Pak Yamari. Semoga apa yang telah disampaikan, ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu jariah bagi beliau. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu audien yang sudah mengikuti dari YouTube. Ini ada sekitar 60 jamaah, kemudian dari Zoom ada sekitar 32 jamaah yang langsung mengikuti dan insya Allah nanti di YouTube bisa diikuti kembali, dibuka setiap saat sehingga ilmu ini bisa akan terus ada dan bisa terus kita kaji dan Bapak Ibu bisa mengulang kembali melihat ke YouTube baik yang hari ini maupun yang kajian sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Sampai ketemu Sabtu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.